کہتے ہیں اور 40 روزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسٹر کو جب مناتے ہیں، ہم جب مسیح کے جی اٹھنے کی عید کو جب مناتے ہیں تو ہم مکمل طور سے اس سے آشنا ہو سکیں اور ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں، کیونکہ ہم ایک بڑی عید منانے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ ان دنوں میں ضرور دعاؤں میں بھی ہوں گے، روزہ بھی رکھ رہے ہوں گے، لیکن میں چرچ کی طرف سے ایک آیت ان روزوں کے ایام میں آپ سب کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد یہ ہو ان روزوں کے ایام میں زبور 51 میں سے اس کی 10 آیت ہے، میرے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں استر نو مستقیم روح ڈال۔ اے باپ، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ کہیں ایک دوسرے سے خداوند آپ کے اندر پاک دل پیدا کرے، خداوند آپ کے اندر پاک دل پیدا کرے، خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کرے، خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کرے۔ ہمیں پاکیزگی کی ضرورت ہے، باطن کے صاف ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا باطن کی سچائی اور باطن کی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، خدا دل کی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم ایسی روح جو ہمیشہ قائم رہے، مستقل میرے اندر رہے، اور خدا میرے دل کو ویسے بنائے جیسے اس کی مرضی ہے۔ تو جب آپ دعا کریں، ان روزوں کے ایام میں روزے رکھیں، تو آپ اس کے تعلق سے بھی سوچیں کہ کیا میرے اندر پاک دل پیدا ہو گیا ہے یا ابھی ضرورت ہے۔ یہ زبور داؤد کا مزامور ہے، داؤد کا زبور ہے، اور اس زبور کا ٹائٹل ہے معافی کے لیے التجا۔ اور اس زبور کو اس نے تب لکھا جب بیت سبا کے ساتھ اس نے حرام کاری کی، اور ناتن نبی اس کے پاس آیا اور ناتن نبی نے اسے بتایا کہ تجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اور پھر داؤد اپنے آپ کو خدا کے پاس لے کر آتا ہے۔ آج بہت دفعہ ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ساتھ ہی چل رہی ہیں جو کبھی بھی ہمیں بڑھنے اور ترقی کرنے نہیں دیتی، جو ہمیں پاک رہنے نہیں دیتی۔ قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے داؤد بالکل ایک سورما تھا، بادشاہ تھا، فاتح تھا، اور قوم کے سامنے وہ کیا تھا؟ ان کا بادشاہ تھا، لیکن خدا کے سامنے وہ کیا تھا؟ ایک گناہگار تھا، کیونکہ اس سے گناہ ہو گیا۔ تو عزیزوں، بہت دفعہ ہماری زندگیوں میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ ہمیں خدا سے التجا کرنی چاہیے، خدا سے فریاد کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں دھوئے، پاک کرے، ہمارے اندر پاک دل پیدا کرے، تاکہ ہم ایسے گناہوں اور ایسی غلطیوں سے بچ سکے جو ہمارے لیے پھندا ہے اور ہمیں ڈسیو کر لیتے ہیں اور ہمیں بھنسا دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ان روزوں کے ایام میں یہ آیت جو ہے وہ ہمارے لیے استعنا کے طور پر ہوگی، ایک مقصد کے طور پر ہوگی۔ آپ ضرور اس آیت پر فوکس کریں، اس آیت پر آپ دھیان کریں اور اپنی زندگی پر بھی غور کریں کہ کہاں تک میری زندگی پاک ہے اور خدا مجھے کیسا دیکھتا ہے۔ لوگ داؤد کو پاک ہی دیکھ رہے تھے، لوگ داؤد کو خدا کے بندے کے طور پر ہی دیکھ رہے تھے، لوگ داؤد کو ایک بڑے سورما کے طور پر دیکھ رہے تھے، لوگ داؤد کو بادشاہ کے طور پر دیکھ رہے تھے، لیکن خدا اسے ایک گنہگار کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ ہمارے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ خدا ہمیں کیا دیکھتا ہے، خدا ہمیں کیا دیکھتا ہے۔
हमारा रिलेशन खुदा के साथ कैसा है, हमारा रिश्ता खुदा के साथ कैसा है। तो ज़रूर इन रोज़ों के अय्याम में इस बात पर गौर भी करें, ध्यान भी करें और खुदा से जुड़ते जाएं, लिपटे रहें और एक हकीकी ज़िंदगी खुदा के साथ बसर करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। सो आजकल रोज़े हैं और रोज़ों के तल्लक से पैगाम देना चाहता हूँ। ये छोटी सी बात थी, जो आप रोज़े रखें, ये जो आप दुआ करें, ये आयत हमारे सामने रहे। क्या खुदा मेरे अंदर पाक दिल, मेरे रोज़ों की कुर्बानी और रियाजत का मकसद क्या हो, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, मेरे अंदर असर नो मुस्तकीम रूह डाल, एक ऐसी रूह मेरे अंदर डाल जो हमेशा कायम रहे, मुस्तकिल हो, मुझे इधर उधर ना जाने दी, मेरे सोचों पर, मेरी ख्यालों पर उस रूह का क्या रहे, कब्जा रहे। और अजीजों, जब रूह हमारे अंदर जोरावर होता है तो जिस्म के काम क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। कलाम मुकद्दस कहता है रूह जिस्म के खिलाफ मज़ामत करता है और जिस्म रूह के खिलाफ मज़ामत करता है। और जिस चीज को आप ज्यादा खुराक खिलाएंगे वो फतह पा जाएगा, जिस चीज को ज्यादा आप तगड़ा करेंगे वो क्या पा जाएगा, फतह पा जाएगा। अगर जिस्म की ख्वाहिशों को ही पूरा करते रहेंगे तो जिस्म रूह पर गालिब रहेगा। अगर दुआ और रोज़ों में खुदा के साथ मुंसलिक रहेंगे, खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, तो रूह हमारे बदन पर, हमारे नफ्स पर क्या पाएगा, गलबा पाएगा और हमारे अंदर पाक दिल पैदा होता जाएगा। कहिए हालेलुया, हालेलुया। सो रोज़ों के अयाम हैं और आजकल लोग वैसे ही बड़े रूहानी हुए हैं, तो बड़ी उनके अंदर जो है वो क्रास्टी है खुदा के पास आने के लिए, रोज़े रखने के लिए और दुआ करने के लिए भी। आप इसको, इन रोज़ों को अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपनी तरक्की के लिए, खुदा के साथ अपने रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए, खुदा के साथ अपने तल्लक को और बेहतर करने के लिए लें। और ये रोज़े हमें, ये रियाजत हमें जो है वो खुदा की कुर्बत बख्शे। रोज़े का जो मकसद है और उसका जो आखिरी बेनिफिट है वो यही है कि खुदा हमारी ज़ाहिरी हालत पर नहीं, खुदा हमारी बातनी हालत पर क्या करता है, नजर करता है। खुदा की निगाह कहाँ पर है, ज़ाहिर पर है या बातन पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है। तो मन जे अंदरों पाक ना होवे ते हाजरी सैर सपाटा ही, मन पाक नहीं है तो ये रियाजतें बेफायदा, ये तकाना है, ये अपने आप को ऐवे ही परेशान करना है। अगर मन अंदर से पाक नहीं है, दिल अंदर से पाक नहीं है, सोच अंदर से पाक नहीं है, ख्याल अंदर से पाक नहीं है, तो इन रोज़ों में अपनी पाकीज़गी पर, अपनी सर्टिफिकेशन पर काम करें और धुलते जाएं और पाक और साफ होते जाएं। तो रोज़ा की तारीफ जो है वो यूं करते हैं जी, वो अमल जिसमें हम अपनी जान को, अपने जिस्म को और अपनी रूह की खातिर महदूद मुद्दत के लिए अरादतन खाना पीना छोड़कर खुदा की तरफ रुजू लाते हैं। हम कहते हैं खाना हमारी बेसिक नीड है। खाना क्या है, हमारी बेसिक जरूरत है। किसकी, किसकी? तलूद ही बेसिक जरूरत की होगी, खुदा वाला कलाम होएगा, दुआ होएगी, रोजा भी होएगा। अगर हमारे जिस्म की जरूरत क्या है, खाना है, रोज हम खाते हैं और रोज़ों के अय्याम में हम खाने पीने को छोड़ते हैं, अरादतन खाने पीने को छोड़ते हैं और छोड़ते इसलिए हैं कि हमें खुदा का जो है वो साथ नसीब हो जाए, हमें खुदा की कुर्बत मिल जाए, हम खुदा के करीब आ जाएं, हम खुदा के नज़दीक आ जाएं। और कलाम कहता है तुम खुदा की तरफ रजू लाओ तो खुदाबंद तुम्हारी तरफ रजू लाएगा। जब हम रोजा रखते हैं तो हम किसकी तरफ रजू लाते हैं, खुदा की तरफ। बहुत से मकसद हो सकते हैं लेकिन हमारा बेसिक मकसद, हमारा बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि हम खुदा के करीब आ जाएं। बाइबल मुकद्दस में बहुत से रोज़ों का जिक्र है, बहुत से मकासद हैं, लेकिन हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमें खुदा की कुर्बत नसीब हो।
ہم خدا کے نزدیک ہو جائیں, خدا سے ہماری محبت بڑھ جائے, خدا سے ہم نزدیک ہو جائیں, اس کے پاس آ جائیں ہم خدا کے, یہ اس کا مقصد ہونا چاہیے. بائبل مقدس میں کوئی خاص روزوں کے لیے فرضی طور سے تو نہیں بتایا گیا کہ آپ نے اتنے روزے رکھنے ہیں, لیکن 40 روزوں کا یہ جو کلیسیا نے یا کلیسیا کے بزرگوں نے یہ مقرر کیے ہیں, اور ساری کلیسیاں اس پر متفق ہیں اور رکھتی ہیں, تو یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کرنے سے پہلے اس نے 40 دن کیا کیا, فاقہ کیا. اپنی خدمت کو شروع کرنے سے پہلے اس نے کتنے دن فاقہ کیا؟ اس کا ذکر آپ کو لوکا کی انجیل میں, میتھیو کے گاسپل میں اور مرکز کے گاسپل میں بھی آپ کو اس کا ذکر جو ہے وہ ملے گا. تو یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کو شروع کرنا تھا تو اس نے روزہ رکھا. خدمت ایک بڑا کام تھا, اور یسوع مسیح جو کرنے کے لیے آیا تھا وہ یہی تھا کہ وہ سب کی خاطر اپنی جان صلیب پر دے. یسوع مسیح جو کام کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا وہ کیا کام تھا کہ وہ سب کی خاطر صلیب پر اپنی جان دے. کہیں ایک دوسرے سے, یسوع مسیح صلیب پر جان دینے کے لیے آیا, ہمارا کفارہ لینے کے لیے آیا, اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ 40 ڈیز اس نے فاقہ کیا. کلام مقدس کہتا ہے جب اس نے بپتسمہ لیا تو پھر 40 دن اس نے فاقہ کیا, اور پھر روح القدس سے بھرا ہوا خدا کی خدمت کرنے لگا. اور ان 40 روزوں میں ابلیس اسے آزماتا بھی رہا, لیکن جب روح اسٹرانگ ہوتی ہے تو پھر ہم کیا پاتے ہیں, آزمائشوں پر بھی غالب آ جاتے ہیں. جس طرح یسوع مسیح ان آزمائشوں پر کیا آیا, غالب آیا. ان 40 روزوں میں یسوع مسیح نے ہر ایک آزمائش پر کیا پایا, غلبہ پایا. آزمائشیں کون سی 3 تھی؟ ہاں جی, کھانے کی آزمائش جی بچے اسی پے ہی رہنے ہیں, کھانا کھاتا ہوں تو 15 منٹ بعد پھر بھی کوئی آفر کرے کہ کھا لینے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, کئی 4 میل لیتے ہیں, 6 میل بھی دن میں لے لیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہم ڈائٹنگ کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں ہم ڈائٹ کر رہے ہیں تو 6 میل بھی ہم لے لیتے ہیں, 6 دفعہ بھی دن میں ہم کھا لیتے ہیں. لیکن جسم کی خواہش, کھانا جسم کی ضرورت ہے. کھانا کیا ہے؟ جسم کی ضرورت ہے. یسوع مسیح نے اس ضرورت کو بھی کیا کیا, ترک کیا. کس لیے؟ اس بڑے مقصد کے لیے جس کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا تھا, اس دنیا میں آیا تھا. کھانے کی تھی, پھر کس کی تھی؟ شان و شوکت, دولت کی تھی. ایک دولت کی تھی اور ایک کس کی تھی؟ دولت, شان و شوکت کہہ لیں, فیم کہہ لیں, شہرت کہہ لیں, ہے. تو یسوع مسیح اس پر بھی کیا آیا, غالب. ایک اور تھی, اس نے کہا تو خدا ہی بدل لے, ہے تو کیا کر لے, خدا ہی بدل لے, تو مجھے سجدہ کر. تو بہت دفعہ ہماری زندگی میں بھی ایسے موقع ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں آفر کرتے ہیں جی آپ اس ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں, لیکن ہم نے اپنے خدا سے لپٹے رہنا ہے. اور یسوع مسیح کا جواب کیا تھا؟ لکھا ہے تو اپنے خداوند خدا ہی کو سجدہ کر. جب ہم روزہ رکھتے ہیں, کلام پڑھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, تو پھر روح ہمارے اندر کیا ہوتا ہے, اسٹرانگ ہوتا ہے. خدا کا کلام ہماری روح کے اندر ہوتا ہے, اور جب کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم جلدی سے خدا کا کلام بولتے ہیں. اور جب جلدی سے کلام بولتے ہیں تو کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے, اور ابلیس کیا ہو جاتا ہے, شکست خوردہ ہو جاتا ہے. خواہش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم کیا بولتے ہیں, خدا کا کلام بولتے ہیں. تو sometimes we need to speak the word of God. ہمیں اپنے حالات میں, اپنی آزمائشوں میں خدا کا کلام بولنا چاہیے. بولنے کا مطلب ہے ہم اس خدا کے کلام پر کیا رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. اور جب ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم غلبہ بھی پاتے ہیں. ہاللیلویا. ہم غلبہ پائیں گے جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہوگا. خدا یسوع مسیح نے خدا کے کلام کے سبب سے, اس نے کل لکھا ہے کہ انسان سدا روٹی سے جیتا نہ رہے. پھر اس نے کہا لکھا ہے
کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. پھر اس نے کہا لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر. ہم خداوند اپنے خدا کو سجدہ کریں. دنیا میں بہت کچھ آپ کو آفر کیا جائے گا, بہت کچھ آفر کیا جائے گا, لیکن آپ اپنے خدا سے جڑے رہیں. اور جب ہمارا روح سٹرونگ ہوتا ہے, کلام کے وسیلہ سے خدا کا روح ہمارے اندر سٹرونگ ہوتا ہے, تو پھر ہم جو ہے وہ ابلیس کو کیا دیتے ہیں, شکست دیتے ہیں. ہاللیلویا. آپ فاتح ہیں؟ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ وہ فاتح ہیں؟ کتنے لوگ روزے رکھن تو بغیر فاتح ہیں, تو کتنے لوگ روزے رکھ کے فاتح ہیں؟ لیکن جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں, یہ کلام اور دعائیں یہ ہماری ڈیلی کی روٹینز ہیں, یہ ہمارے ہر روز کا کام ہے. دعا کرنا اور کیا کرنا, کلام پڑھنا, یہ ہمارے ہر روز کی. اگر آپ فریسیوں کی فارمیشن دیکھیں تو وہ ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں. ایوری ویک, ہر ہفتے میں وہ کیا رکھتے تھے, 2 روزے رکھتے تھے. 2 دن ان کا روزہ ہوتا تھا. موسٹلی وہ منگل اور جمعرات کے دن وہ کیا رکھتے تھے, روزہ رکھتے تھے. منگل اور جمعرات کو فریسی روزہ رکھتے تھے. یوحنا کے شاگرد روزہ رکھتے تھے, اور یسوع مسیح کے شاگردوں سے یہ ہوا کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے. تو یسوع مسیح نے کیا جواب دیا, جب تک دولہ ان کے ساتھ. لیکن پھر اس نے کہا وہ وقت آئے گا کہ یہ روزہ رکھیں گے. اور جب ہم ایمان کی کلیسیا کے اندر دیکھتے ہیں تو انہوں نے بے شمار روزے رکھے. کوئی بھی کام وہ کرتے اس سے پہلے وہ کیا رکھتے, روزے رکھتے. خدمت کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ انائنٹ کرنا ہے, روح القدس کے منتظر ہیں, بالا خانہ کے اندر موجود ہیں, لوگوں کو خدمت کے لیے بھیج رہے ہیں, خدا سے رہنمائی مانگ رہے ہیں. روزے اور دعاؤں میں وہ خدا کو اور خدا کی مرضی کو کیا کر رہے ہیں, طلب کر رہے ہیں. اور خدا اپنی مرضی کو ان پر کیا کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے. اس سے ایک بات ہمارے لیے بھی ہے کہ جب آپ کوئی بڑا کام زندگی میں کریں تو اس سے پہلے کیا رکھیں, روزے کے ساتھ خداوند کی حضور آ جائیں. اور خداوند پھر ہمیں جو ہے وہ کامل رہنمائی جو ہے وہ بخشتا ہے. اچھا جی, بائبل مقدس میں صرف ایک دن کا روزہ اسرائیل کے لیے جو مقرر تھا وہ آپ کو ملے گا عبارت 23 باب اس کی 26 سے 32 آیت میں. یوم کفارہ پر ایک دن وہ روزہ سال میں جو خداوند کی طرف سے مقرر تھا وہ ایک دن تھا. یوم کفارہ کے دن وہ کیا رکھتے تھے, روزہ رکھتے تھے. آئیے نکالتے ہیں عبار کی کتاب, اس کا چیپٹر نمبر ہے 23 اور اس کی آیت نمبر ہے 26 سے 32 آیت. ہاللیلویا. جی نکال لیا جی بھائی پلیز. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا, اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے. اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا. تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا, کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا. جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا. اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا. تم کسی طرح کا کام مت کرنا. تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا. یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو. اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا. تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا. آمین. آمین. تو اس میں وہ بتاتا ہے, ٹائم بھی بتاتا ہے. بہت دفعہ ہم کمپلیکس رہتے ہیں یہ روزوں کا وقت کیا ہے, کب کھولنا ہے, کب شروع کرنا ہے. ایک دن شام سے شام, غروب آفتاب سے غروب آفتاب, شام سے شام تک آپ روزہ جو ہے وہ رکھیں. یہاں پر لکھا ہے کچھ لوگ مارننگ میں بھی رکھتے, شام کو بھی, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن جو صحیح طور سے
जो रोजा है वो पूरे 24 आवर का ही है, पूरे 24 घंटे का रोजा है। मैं जब सियालकोट से हम आ रहे थे तो मुस्लिम ड्राइवर हमारे साथ था, तो उसने कहा जी कल रोजे शुरू होने। मैं कहा सर आज हमारे रोजे शुरू हुए, जुमेरात वाला दिन था, बुध वाला दिन था। तो वो कहता वो कल हमारे रोजे शुरू होने हैं। मैं कही साढ़े तो आज ही शुरू हो गए थे, साढ़े आज शुरू हो गए थे। तो वो कहता आप कैसे रोजा रखते हैं, क्या आप भी हमारी तरह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग रखते हैं और शाम को आप खत्म करते हैं? मैं कह नहीं जी, हम इवनिंग टू इवनिंग होता है हमारा शाम से शाम तक होता है, गरूबे आफ्ताब से गरूबे आफ्ताब तक हमारा रोजा होता है। तो कहता सर उसमें कुछ खाते पीते हैं? मैंने कहा जी कुछ भी खाना पीना अलाउ नहीं है। तो कहते हैं जी कई लोग तो उसमें कहते हैं जी तवे वाली रोटी जो है, तवे वाली नहीं बस खानी, बाकी जो है वो सारी खा ले। मैं कह ये बिल्कुल झूठ है। रोजा जो है वो मुकम्मल मुंह बंद है, कुछ भी नहीं खाना आपने, और ना पीना है ना आपने खाना है। कितने घंटों के लिए? 24 घंटों के लिए। तो कहता सर आपके फिर 40 रोजे हैं, तो कुछ लोग मैं कहा कुछ लोग 40 भी रखते हैं। मैं कहा हमारे जो फर्ज तो नहीं है जैसे आप रखते हैं, हम तो साल में कभी भी रोजा रख सकते हैं, जरूरत के वक्त भी रोजा रख सकते हैं। तो जरूरत के वक्त भी रोजा जो है वो रख सकते हैं, साल में कभी भी रोजा जो है हम रख सकते हैं। तो कहने लगा फिर आपका तो बड़ा टफ है। तो कहता जो 40 ही रखते हैं। तो मैंने कहा फिर वो एक ही मील लेते हैं दिन में, 40 दिन वो एक ही मील लेंगे, एक टाइम ही खाएंगे। तो कहते सर वही अफ्तार होता है, वो वही आपकी सहरी होती है जी। मैं क्या हमारा अफ्तार और सहरी एक ही होता है अगर हम कंटिन्यू हमने रोजे जो है वो रखने हैं। तो वो कह रहा सर आपका तो बड़ा टफ है। मैं क्या इतना टफ नहीं है, जब आप रखते हैं तो फिर कोई मुश्किल नहीं होती, ये सिर्फ अपने दिल को समझाने की बात है। मैंने कहा वैसे भी इंसान खाए पिए बगैर 3-4 दिन जिंदा तो खाए पिए बगैर वो रह जाता है। तो कहता ये बात तो है, साइंस तो यही कहती है। लेकिन मैंने उसे बताया बहुत से लोग इसके बारे में जो है वो उनके पास सही इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है। तो मुझे उसने कहा आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं ये करता हूँ। मैंने कहा यार जल्दी ले जा, मैंने आज शाम उधर जाना है, बाइबल कॉलेज में भी पढ़ाना है। कहता आप? मैं कहा मैं भी इमाम पढ़ाता हूँ जैसे आपके मौलवी पढ़ाते हैं। मैं कहा मैंने एक बाइबल कॉलेज में पढ़ाना है। तो फिर बस ऐसे ही गुफ्तगू चलती रही और हम आगे। लेकिन हम जब इसको रखें तो हम लोगों को बताएं हमारा ये चीजें हैं, शाम से शाम तक। बाज़ वक़्त हमारे अपने लोगों को नहीं पता कब से कब तक रखना है, कब से कब तक रखना है, हमारे अपने लोगों को भी नहीं पता। तो बाइबल मुक़द्दस में अगर आप देखें तो एक दिन का भी रोजा है, और फिर कितने का? 3 दिन का रोजा किसने रखा था? आस्तर ने। फिर 7 दिन का रोजा दाऊद ने। 21 दिन का रोजा किसका था? डैनियल का था। फिर 40 दिन का रोजा एलिया ने, और मूसा ने 2 दफा 40 दिन के लिए हो गया रोजों में। और फिर यीशु मसीह ने भी 40 दिन फाका किया अपनी खिदमत शुरू करने से पहले। तो ये रोजे जो हैं ये हमें स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन करते हैं, स्पिरिचुअली हम स्ट्रांग होते हैं, बदन कमजोर होता है, रूह क्या होता है? जोरावर होता है। जिसको आप ज्यादा खिलाएंगे वही जोरावर होगा। अगर आप बदन को ज्यादा खिला रहे हैं तो फिर क्या होगा? बदन जोरावर होगा। लेकिन अगर आप रूह को खिला रहे हैं ज्यादा तो फिर आपका रूह जो है वो क्या होगा? पावरफुल होगा। जब हम अपनी आम रूटीन के खानों को छोड़ते हैं और हम खुदा की तरफ आते हैं, खुदा की तरफ रजू लाते हैं, खुदा की हजूरी के तालिब होते हैं, फिर खुदा अपनी कुदरत को हमारी जिंदगियों में अंधेरता है। रोजा तब्दीली लेकर आता है, रोजा बरकत लेकर आता है, रोजा हमारे ईमान को स्ट्रेंथन करता है, हम खुदा के नजदीक हो जाते हैं। ये सीजन, ये लेंट सीजन हमारे लिए बरकत का बायस हो सकता है। हालेलुया, बरकत का बायस हो सकता है। ऑब्वियसली खुदा हमें बरकत देता है, लेकिन जब हम और शिद्दत से अपने बदन की कुर्बानी देकर खुदावंद के पास आएंगे तो खुदावंद हमें और बाबरकत करेगा, हम और जोरावर होते जाएंगे।
रोजों में ये नहीं कि हम कोई अपना मकसद लेकर आ जाए और एक भूख हड़ताल कर दें खुदा के सामने भाई यह करना ही नहीं। रोजे यही है कि हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें। याद रखिए जो दुआ मसीह आपको सिखा के गया है, मसीह ने एक दुआ करने के लिए आपको कहा है। कौन सी दुआ करने के लिए है? हमारे बाप करने के लिए कहा है। कोई और दुआ भी उसे करने के लिए कहा है जी। तो फिर असि जी इंडिया बड़ी की जा रहे हैं जो मसीह ने हमें दुआ करने के लिए कहा है ना, उसने कहा फसल तो पक चुकी है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। फसल के मालिक से मिन्नत करो, फसल के मालिक से मिन्नत करो। वो तो दुआएं रवानी उसने हमें सिखाई, लेकिन उसने कहा मिन्नत करो। फसल के मालिक से क्या करो? मिन्नत करो। क्या मिन्नत करो? कि वो और मजदूर भेजे और फसल को क्या किया जाए? काटा जाए और जमा किया जाए। जब आप दुआएं करें तो खुदा से मिन्नत करें कि खुदावन फसल काटने के लिए मजदूर भेज, फसल काटने के लिए मजदूर भेज, फसल काटने के लिए मजदूर भेज। ये आपकी जितनी आप दिली दुआएं करते हैं ना, ये दुआ सबसे ऊपर आपकी होनी चाहिए। ये दुआ सबसे ऊपर होनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह हमें कह के गए कि क्या करो? फसल तो पक चुकी है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। खुदा मजदूरों को भेजे। आप दुआ करेंगे, आपको पता नहीं होगा खुदा कहां से मजदूरों को उठाएगा। खुदा मशरक से उठाएगा, खुदा मगरब से उठाएगा, खुदा शमाल से उठाएगा, खुदा जनूब से उठाएगा, ताकि फसल को क्या किया जाए? काटा जाए। फसल तो पक चुकी है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। और फसल के मालिक से क्या करें? दुआ करें। इन रोजों में एक ये दुआ भी अपने लिए पर्सनल जो दुआ आपने करनी है, वो जो आयत मैंने आपको बताई है और ज़बूर कामन की 10 आयत, वो कौन सी आयत है? तो पर्सनली आपका जो मकसद होना चाहिए वो क्या है? खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे अंदर असर मुस्तकीम रूह डाल। पाक दिल पैदा, पाक हो जाए, दिल पाक हो जाए, ख्याल पाक हो जाए, सोचे पाक। और अगर सोचे ख्याल दिल पाक हो जाए तो फिर सारे मसले खत्म हो जाते। फिर तो ये कहना लड़ाई वाला तो काम ही नहीं कौन की करिए। खुदा ने कहा फिर हम दुआ ही करी जाओ। हालेलुया। खुदा ने फिर क्या कहना है? अब दुआ ही करी जाओ। नहीं तो फिर क्या होता है? हमारे पास बहुत से मसले होते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। हम घराने में कभी उसकी बात, कभी उसकी बात, कभी उसकी बात, लेकिन जब खुदा के साथ दिल जुड़ जाए तो फिर जब मिलेंगे तो फिर हम खुदा की बातें करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? भैन आजा मिलके हम दुआ कर लेने हैं। बढ़िया गल्लां हो गई ने इधर उधर दियां, आजा हम मिलके दुआ करिए। अपने खुदा नूं कहिए फसल ते पक चुकी है, मजदूर थोड़े ने, आजा दुआ करिए खुदा मजदूर भेजे। भाई भी एक दूजे नूं कहण आजा दुआ करिए भरावा खुदा मजदूर भेजे। खुदा मजदूर भेजेगा, बहुत सारे लोग खुदा दी बादशाहत च की हो जाएंगे शामिल। हालेलुया। हालेलुया। तो रोजे जो है ये हमें रूहानी तौर से उठाते हैं, जगाते हैं, बेदार करते हैं और हमें बेदार रहना भी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और बेदार रहो। बेदार रहो क्योंकि कोई पता नहीं कदों दूल्हे ने आ जाना, पता को नहीं ये लगना। यहाँ चले जाना या दूल्हे ने आ जाना, या हमने चले जाना है ना साढ़े जाते हैं पता लगना, ना दूल्हे ने आते हैं पता नहीं। इसलिए वो कहता है वक्त बे वक्त मुस्तैद रहो, तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारा खुदावंद तुम्हें लेने के लिए आने वाला है। और तैयार रहने के लिए सबसे अच्छा है कि खुदा का काम करते रहे। खुदा का काम करते रहेंगे तो तैयार रहेंगे, नहीं तो बड़ी मुश्किल है खुदा के लिए तैयार होना। दुनिया उलझा लेती है, दुनिया के काम, दुनिया दिया ख्वाहिशां की कर दिया मार बटा उलझा देती है। हर रोज बढ़िया बड़े काम, बढ़िया ख्वाहिशां, ओनू मिलना, इधर जाना, ऐ करना, ओ करना, नीड्स है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बड़ी स्ट्रगल है। लेकिन खुदा के साथ दिल लगाएं, खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा आपको बरकत बख्शे। इन रोजों में याद रहे कि ऐ खुदा मेरे अंदर मेरे अंदर मेरे अंदर मेरे अंदर पैरा पीछे वाले में मेरे अंदर भाई मेरे अंदर गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ है और आपको बरकत